सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासिस पटियाला ते। सो जिवें कि असीं अज एक टॉपिक स्टार्ट करन जा रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ। स्पैशली उदों ये होर इंपॉर्टेंट हो जाता जदों तुसीं किसी भी पद्धर ते पेपर देना होवे, चाहे वह तुहाडा UPSC लैवल का पेपर होवे, PPSC लैवल का पेपर होवे, जां किसी भी होर पंजाब पुलिस लैवल का पेपर होवे, ते तुहाडे दिमाग 'च होवे कि क्यों ना असीं पूरे दे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान नूं एक ढांचे 'च फिट कर दईए। सानू पता होवे कि साडा संविधान की आ, क्यों आ, किवें आ, ते इहदे अंदरला स्ट्रक्चर किस हिसाब नाल बनया होया है। सो इन्हां तीन चार गल्लां दा जवाब आपां नूं इस चैप्टर 'च मिल जूगा, जिहदा कि पंजाबी 'च नाम आ संविधान दीआं प्रमुख विशेषतावां, ते इंग्लिश 'च जे असीं इहदा तर्जमा करदे हां तां सैलीएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो जे असीं इस चैप्टर नूं समझना है तो मैनूं लगदा बहुत ज़्यादा लोड़ तां सानूं ना अपने ग्रीन बोर्ड की पऊगी इहदी, ताकि असीं इत्थे बहुत कुछ जिहड़ा है वो ड्रॉ करांगे ते समझण की कोशिश करांगे। बट शुरू च जो कुछ लिखिया होया इहदे च उहनूं असीं थोड़ा जिहा देखीए। उहनूं देखण दा मतलब ये आ कि स्टार्टिंग च सानूं पता लग जाए कि असीं कहना की चाहुंदे आ। देखो एक गल क्लीयर आ, संविधान दीआं विशेषतावां दस्सण तो पहलां ये दस्सना जरूरी आ कि इस देश च सब कुछ पहला लिखत कानूनों के हिसाब नाल नहीं सी चलदा। पहली बार अंग्रेज इस देश च 1773 दे विच एक रैगूलेटिंग एक्ट पास करते आ, ठीक आ, भारत नूं अपने कंट्रोल च रखण दा। बंगाल रैगूलेटिंग एक्ट कह दिंदे उहनूं, जां कोई रैगूलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 कह दिंदा उहनूं। उस टाइम साडे देश च एक विदेशी कंपनी सीगी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिहदा सही नाम सी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने इस अधिनियम का सहारा लिया तो ये तहत भारत च अपने आप नूं चलाउण दी अपने ते ही रूल फिक्स कर ले। बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ते रूल फिक्स नहीं सी कीते, इंग्लैंड की संसद ने भारत च कंपनी के कामां की निगरानी रखण वास्ते ये अधिनियम बनाया सी, ये एक्ट पास किया सी। वक्त बीतदा गया तो एक साल आया जिन्हों असीं वाटरशैड ईयर कहने। वाटरशैड ईयर का मतलब होंदा कि इस साल दे अगे तो पिछे बहुत कुछ बदल गया। भारत च कंपनी का राज खत्म हो गया तो भारत सीधा अंग्रेज हुकूमत के अंडर आ गया, मतलब सीधा भारत ब्रिटिश संसद के अंदर अधीन हो गया। फिर भारत च कानून जिहड़े सीगे वो किसी कंपनी नूं रैगूलेट करने वास्ते नहीं आए। उस तो बाद भारत च कानून आए कि भारत च ब्रिटिश संसद भी कुछ नियमां दे तहत ही काम करे, भारत च नियमां दे तहत ही भारत ते शासन करे। उहदे वास्ते इंडियन कौंसिल एक्ट 1861 जिन्हों असीं कहने कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इंडियन कौंसिल एक्ट 1892 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इंडियन कौंसिल एक्ट 1909 ते गौरमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919, फिर भारत सरकार अधिनियम 1935, तो फिर भारतीय आज़ादी अधिनियम 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास होया। इस तरीके नाल अंग्रेज भारत देश अंग्रेज़ों के जुल्मां तो ते जां ये कह लो अंग्रेज़ों की गुलामी चों आज़ाद हो गया। तो 47 तो बाद भारत ने अपना संविधान बनाने का प्रोसैस तेज करता। ऑल्दो आज़ादी तो पहला ही भारत च संविधान बनाने का प्रोसैस जिहड़ा सीगा, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का प्रोसैस जिहड़ा सीगा, वो 9 दसंबर 1946, मतलब आज़ादी तो जस्ट एक साल पहला 9 दसंबर नूं भारत की जिहड़ी वो सीगी संविधान सभा सी, कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली सी, उन्हें शुरू करता। तो 2 साल 11 महीने ते 18 दिन लाने तो बाद भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 ये वो तरीक आ जिहड़ी साडे संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रैम्बल दे विच भी दर्ज आ। इस तरीक नूं लागू होया, मतलब इस तरीक नूं असीं संविधान जिहड़ा सीगा वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो प्रॉपरली संविधान नूं लागू करने वास्ते असीं 2 महीने बाद की एक तरीक चुनी। ਉਹਦੇ कई इतिहासक कारण ने कि ਅਸੀਂ 26 जनवरी 1950 ਨੂੰ ही संविधान लागू क्यों किया। वाई वी इंप्लीमेंटेड अवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 Jan 1950 ऑल्दो वी कंप्लीटेड इट ऑन 26 नवंबर 1949 कि क्यों असी संविधान जिहड़ा 26 जनवरी 1950 ਨੂੰ लागू किया, जद कि असी 26 नवंबर 1949 च ਉਹਨੂੰ बना चुके हैं, ठीक है। ਉਹਨੂੰ
ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀ 1 ਤਰੀਕ ਚੁਣ ਕੇ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਲੈਕਚਰ ਮੇਕਿੰਗ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਪ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ YouTube ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਖੈਰ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਤੇੋਂ ਵੀ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਣਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇੋਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਤੇੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਆ? ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕੈਮਰਲਿਜ਼ਮ ਆ, ਬਹੁ ਸਦਨਵਾਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੀ ਸਾਡਾ ਸਦਨ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਆ? ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਕਿਤੋਂ ਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਲਚਕੀਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸੀ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਆਪਣੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 101 ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਰਾਈਬਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 105ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਮਮੈਚਿਓਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣੇ ਨੂੰ ਹੱਦ 75 ਸਾਲ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਚਿਓਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਲੰਬਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਿਊਟਸ, ਝਗੜੇ ਹੋਰ ਵੱਧਦੇ ਤੇ ਮਸਲੇ ਗੰਭੀਰ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਆਹ ਕਮੀ ਆ, ਉਹ ਕਮੀ ਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਿਲੋ, ਬੈਠੋ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਤੀਵਾਦ, ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਖੇਤਰਵਾਦ, ਰੀਜਨਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਊਨਲਿਜ਼ਮ, ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਤਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਐਫਰਟਸ ਹੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਮੈਚਿਓਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕਦਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੀ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਵਾਂਗ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਬਲਦ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਥੋਰੋਲੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਦੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵਰੂਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂ 105 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 7ਵੀਂ 42ਵੀਂ 44ਵੀਂ 73ਵੀਂ 74ਵੀਂ 97ਵੀਂ ਤੇ 101 ਇਹਨਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ DAP ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਰੌਲੇ ਉਲਝ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਯੂਰੀਏ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜੇ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ 97ਵੀਂ 2011 'ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, 73ਵੀਂ ਤੇ 74ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਮੁਨਸੀਪੈਲਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਜਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਆ, 42ਵੀਂ ਤੇ 44ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਗਲਤ ਵੀ ਦੇਤਾ। ਜੋ ਗਲਤ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ 44ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੇ ਰਿਵਰਸ ਬੈਕ ਕਰਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਛ 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 'ਚ ਠੀਕ ਸੀ, ਜੋ ਉਹ ਸਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੱਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। 7ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆ ਭਾਗ A ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਆ ਭਾਗ B ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਆ, ਆ ਪਾਰਟ C ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਆ ਪਾਰਟ D। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ। 7ਵੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਾਰਟ A, ਪਾਰਟ B, ਪਾਰਟ C ਤੇ ਪਾਰਟ D ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਂ ਸਟੇਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਰਾਜ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ। 1956 'ਚ ਆਈ ਇਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1956, 1976, 1978, 1992 ਤੇ 93 ਤੇ 2011, ਇਹਨਾਂ 2011 ਤੇ 2101 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਆਈ ਥਿੰਕ 2017, ਇਹਨਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਆਪਾਤਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਮਿੰਨੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, 1976 'ਚ ਹੋਈ ਆਪਣੀ 42ਵੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੇਸ਼ਵ ਨੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ। ਠੀਕ ਆ, ਕੇਸ਼ਵ ਨੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੀ AK ਸਿਕਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ 1973 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡਾਊਟ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਉਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਸਵਰੂਪ, ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਨਾ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ਼ਵ ਨੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕੇਸ਼ਵ ਨੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1973 ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੇ, ਤਾਂ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਜ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤੇ ਜੱਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ 'ਚ, ਔਡ ਨੰਬਰਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸੋ 5 ਜੱਜ ਸੀ, 7 ਸੀ, 9 ਸੀ ਕਿ 11 ਸੀ ਕਿ 13 ਸੀ ਕਿ 15 ਸੀ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਰਸਿਸ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਸਿਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਲੈਕੈਸਟ ਡੇ ਇਨ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੀਗਲ ਹਿਸਟਰੀ? ਕਿਉਂ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਢ ਬਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ। 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਫਿਰ 42ਵੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ,
ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਘੂਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਓਰੀਜਨਲ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਐਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨੇ। ਵਿਵਾਦਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ 42ਵੀਂ ਦੱਸੀ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਫੇਰ ਕਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਡੂ ਯੂ ਨੋ? ਜਾਣਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਇਨ ਐਨੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੈਕਸਟ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੋਧ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਹੋਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੇਕਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਭਾਗ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਭਾਗ ਨੰਬਰ 20 'ਚ ਦੇ ਗਏ। ਆਰਟੀਕਲ 368 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 368, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖ ਗਏ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ, ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਲਟਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਓ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਸੰਸਦ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੈਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ, ਆਮ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ, ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 50%, ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 50% ਨਾਲ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਟਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਟੋਟਲ ਦੇ ਹਾਂ ਅੱਧ ਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉੱਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਉਸ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕੁੱਲ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਏ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 2/3 ਦੀ ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਊਗੀ, 2/3 ਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਹੋ ਗਈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖੇ ਕਿਸੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ 21, 22, 23, 24 ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 23 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 23A ਲਿਖ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਕਈ ਆਰਟੀਕਲ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਆ, 301A, ਠੀਕ ਆ, ਐਵੇਂ ਕਈ ਆਰਟੀਕਲ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, 21A ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, 51A ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੋਧ। ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ 'ਚ ਕੁਛ ਗਲਤੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਧ ਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸੌਖਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ, 3 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਉਹ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ, ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ, ਕਾਮਰਸ ਤੇ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਰਾਈਬ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਹੋਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਸ ਤੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਉਨੇ ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਲੈਂਥੀਐਸਟ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆ। ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਓਰੀਜਨਲ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ 395 ਅਨੁਛੇਦ ਤੇ 22 ਭਾਗ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ 8 ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ 470 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਕੇ 22 ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਭਾਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ 12 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਾਗ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ, ਅਗਲਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਨਹੀਂ ਆ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਾਉਨ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਤਰ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਇਹਦੀ ਦੂਜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨੀਅਮ 1935 ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨੀਅਮ 1935 ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਕਟ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ 2 ਸਦਨ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਲੋਅਰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਤੇ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 1935 'ਚ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਆਇਰਲੈਂਡ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ DPSPs ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ ਸਗੋਂ DPSPs ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ DPSPs ਆਇਰਲੈਂਡ ਨਾਲ ਵੱਧ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਅਲਝੇਵਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣੂਗੀ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਣੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁਣ ਲੇ ਜਨਤਾ 'ਚੋਂ, ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ ਉਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਡਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਰਮਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਤਕਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਖੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਧੂ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਵੱਧ ਸਟਰੋਂਗ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਠੀਕ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਖਤੀ ਤੇ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ 50% ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਆ? ਰਿਜਿਡ ਆ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ 75% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਵ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। 2/3 ਬੰਦੇ ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਖਤ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 105 ਹੋਈਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਕਿ ਪਲਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਕਸਚਰ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਬਲੈਂਡ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਸਖਤੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਚੀਲੇਪਣ ਦਾ। ਸਖਤੀ ਤੇ ਲਚੀਲੇਪਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਮਿਸ਼ਰਣ ਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਵੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਦ ਯੂਨਿਟਰੀ ਬੇਸਿਸ। ਯੂਨਿਟਰੀ ਬੇਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਏਕਤਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ।
ਠੀਕ ਆ। ਇਸੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ 1850 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਦੱਖਣੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਵੀ ਕਰਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੱਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਆ ਸੰਘ ਨੀਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਤਮਿਲਸ ਨੇ ਲਿੱਟੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਆ, ਅੱਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੱਡ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲੋਕ ਮੋਟੀਵੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐ ਆ ਜੀ ਉਹ ਆ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ, ਉਹ ਕੂਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਿਊਬਿਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਰਪੀ ਚਾਂਟੇ ਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਾਓ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਣਿਆ ਵੀ ਯੂਨਿਟਰੀ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਯੂਨਿਟਰੀ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹੂਗੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਸੰਘਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੰਘਵਾਦ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖੁਦ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋਊਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟਰੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਲਿਖਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਲਿਖਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਲਿਖਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੂਵ ਟੂ ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਯੂਨਿਟਰੀ ਆ, ਏਕਾਗ੍ਰਿਤਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘ ਆ। ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰੂਗੀ, ਉੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਲਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਨਿਟਰੀ, ਉਹ ਯੂਨਿਟਰੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਖੈਰ, ਆ ਵੀ ਸਮਝਾਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲੋਗੇ। ਹਰ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀਡਰ ਚੁਣ ਲੈਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਸਟਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪੂਰੇ MPs ਦੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਲਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ MP ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਅੱਡ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਧੀਆ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ MLAs ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ, 4 ਜਾਂ 5, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੁਣੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਚੁਣਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰੀਅਲ ਹੈੱਡ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਨੋਮੀਨਲ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਰੂਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ
ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ 15 ਮੰਤਰੀ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ 'ਚ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਲ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਉਹ ਫਿਕਸ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ 'ਚ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਏ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਚੰਗੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 8558800797। ਜੇ ਤੁਸੀਂ PPSC ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ PSSB ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ 2 ਹੀ ਕੋਰਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆ PCS ਪ੍ਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਰਸਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਟੈਂਟ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੇਪਰ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਮੈਂ ਇੱਕ PCS ਪ੍ਰੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨੈਬ ਤੇ PPSC ਦੇ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ PCS ਪ੍ਰੀ ਕਮ ਮੇਨਸ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀ ਕਮ ਮੇਨਸ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣੇ ਵੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਰੋਲਡ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੋਰਸ 'ਚ ਆ ਜੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਮੇਰੇ ਥਰੂ ਆ, ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਜ਼ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ PPSC ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣੀ ਆ, ਸਾਇੰਸ ਟੈਕ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕ ਕਰਾਈ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ 35-40 ਕਲਾਸਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ PPSC ਚੰਗੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਸਾਇੰਸ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, PPSC ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸੇਮ ਜੋਗਰਾਫੀ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਤੇ ਵਰਲਡ ਜੋਗਰਾਫੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੋਗਰਾਫੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਗਰਾਫੀ PPSC ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀ ਡੈਪਥ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਿਸ 'ਚ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਰਸ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਨਵਾਂ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਕਿ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਮੇਰੇ ਹੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ PCS ਪ੍ਰੀ ਜਾਂ PCS ਪ੍ਰੀ ਕਮ ਮੇਨਸ ਲੈ ਕੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕਾਲ ਆਈ ਜੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਖੈਰ ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਂਗ ਸੋਵਰਨ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗੀ ਉਹਦੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਖੀਰਲਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗਲਤ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਉਹਦੇ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਦੇਤਾ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪਾਵਰ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਵਰਨ ਪਾਵਰ।
ठीक है। सो सब तो वड्डी गल अगे भी गल दसदी कि भारत च जुडिशियल न्यायपालिका की जिहड़ी सुपरमेसी आ उहदी चढ़ाई ते पार्लीमेंट की जिहड़ी प्रभु सत्ता है दोवां दे विच बड़ा बैलेंस बनया होया है, ठीक है। ये कंसैप्ट असीं अमरीका तो चुक्या है, ठीक है। उस तो अगली गल ये तो गल समझ आ गई ना। मैं एग्जाम्पल देती जिवें ना शाह बानो के केस च जदों 1986 च फैसला आया सीगा, वो फैसला पार्लीमेंट नूं लग्या कि गलत आ, तो पार्लीमेंट ने एक्ट पास करके, ठीक है ना, मुस्लिम वूमन राइट्स प्रोटैक्शन एक्ट पास करके वो केस फैसला बदलता सी। सेम कॉन्सैप्ट आ जाओ अगे 1900 जदों 2016 च जदों सुप्रीम कोर्ट नूं लग्या कि जिहड़ी 99वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ जिहदे च कि जुडिशरी दे मामलिਆਂ च सरकार वध इंटरफेरेंस कर रही है, पार्लीमेंट का बनाया वो अमेंडमेंट गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो सुप्रीम कोर्ट ने वो स्ट्रक डाउन करती सी। एक दूजे के फैसलों को कट्टण दीयां उदाहरणां मिलदियां है, इस करके दोवां च बड़ा बैलेंस आ। देश की न्यायपालिका एक तो आज़ाद ते एक एकाकृत आ। एक आज़ाद का है ही आ कि वो नैशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन वर्गे कमिशनां ते उन्हां दी अपॉइंटमेंट निर्भर नहीं, जुडिशरी की जिहड़ी वो आ कह लो कि जुडिशरी की जिहड़ी भर्ती वो जुडिशरी ही करती है। इंटीग्रेटेड का मतलब ये आ कि साडी जिहड़ी लोअर जुडिशरी है ना ये सबऑर्डीनेट आ हाई कोर्ट्स दे ते हाई कोर्ट सबऑर्डीनेट आ सुप्रीम कोर्ट दे। ਇਹਦੇ फैसले ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੈलेंज ਤੇ ਇਹਦੇ फैसले ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੈलेंज ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੋਰਟ ਆ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈलेंज ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਆ ਜੀ ਅੱਡ ਆ। उस तो बाद साडे संविधान की अगली विशेषता इस च दिते गए बुनियादी हक मूल अधिकार जिहड़े कि सानू समानता का अधिकार, आज़ादी का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, धार्मिक आज़ादी का अधिकार, सभ्याचारक ते विद्यक आज़ादी का अधिकार ते सानू संविधानक उपचारां का अधिकार कि जे किते सानू किसी तरीके नाल किसी संविधानक बुनियादी हक नूं ठेस पहुँचती है तो असीं न्यायालय जाके सुप्रीम कोर्ट ते हाई कोर्ट जाके आर्टिकल 32 ते 226 के तहत किवें अपने हकों की मंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं तुहानूं एक गल बड़ी क्लीयर दसदा, सब तो इंपॉर्टेंट गल इस तो बाद साडे संविधान च नैतिक जिम्मेवारियां जो सरकार ने अपने आप ही अपने सिर ते सिट लियां, ये भी बहुत चंगी गल आ। भारत दे विच जिहड़े फंडामेंटल राइट्स ने ना उही सानू राजनीतिक डेमोक्रेसी लोकतंत्र दिंदे आ। राजनीतिक लोकतंत्र नूं प्रमोट करन दे एक प्रतीक के तौर पर ने साडे फंडामेंटल राइट्स ते DPSPs सानू समाजिक ते आर्थिक लोकतंत्र होने का एहसास कराउंदे आ कि समाजिक तौर पर सानू अणगौलिया नहीं किया जाऊगा, आर्थिक तौर पर सानू साडी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाया जाऊगा। DPSPs इस देश च सोशल ते इकनॉमिक डेमोक्रेसी नूं प्रमोट करते हैं ते फंडामेंटल राइट्स इस देश च पोलीटिकल डेमोक्रेसी नूं प्रमोट करते हैं, इस विचार नूं प्रमोट करते हैं। सो ये गल्लां बहुत इंपॉर्टेंट ने। फंडामेंटल राइट्स मन्निया कि इस देश च अंतहीन नहीं गे, एब्सल्यूट नहीं गे। हाँ इन्हां ते कुछ पाबंदियां ने, तुसी खुल के बोल सकते हो पर नजायज़ नहीं, तुसी कोई भी काम कर सकते हो पर नजायज़ काम नहीं कर सकते। तुहानूं बराबरी का अधिकार आ, ठीक है, पर किते ना किते जाके वो बराबरी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पऊगी जिवें राष्ट्रपति के सामने जां किते होर, ठीक है। तुहानूं धर्म का अधिकार आ, धर्म अपने धर्म नूं फैलाउण का अधिकार आ, पर धक्के ना किसी का धर्म बदला नहीं सकते। सो हर एक अधिकार हैगा मतलब पाबंदियां नाल, तां ये जरूरी भी चाहिदियां ने, ठीक है। उस तो बाद DPSPs सरकार दीयां लोकां प्रति नैतिक जिम्मेवारियां जिन्होंने अंबेडकर साहब ने एक बड़ी नोवल फीचर कहा सीगा, ठीक है, एक नवीन लक्षण के तौर विशेषता कहा सीगा जदों उन्होंने कहा गया कि तुसीं ये कह रहे हो कि जिहड़ियां संविधान DPSPs ने, ठीक है, सरकार दीयां जिम्मेवारियां जे ये पूरीआं नहीं होईआं तां तुसीं कोर्ट 'च नहीं जा सकते। कहंदा फिर की आ कोर्ट 'च नहीं जा सकते, पर ये हर पल सरकार नूं ये एहसास कराउंदियां रहणगीआं कि तुसीं लोकां नूं समाजिक ते आर्थिक आज़ादी देनी है। सो ये हमेशा सोशल ते इकनॉमिक डेमोक्रेसी नूं प्रमोट करन दी रहणगीआं। ते जिन्नियां भी तुसीं भारत के संविधान च आर्टिकल 36 तो लैके 51 तक DPSPs देखोगे ना, वो जां तां गांधी जी की विचारधारा ते होणगीआं जिवें कि गौ हत्या नहीं करनी, जानवरां की रक्षा करनी है, इस तरीके दियां, जां वो बड़ियां लिबरल खुली विचारधारा दियां होणगीआं जिवें कि तुसीं अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते शांति नूं प्रमोट करना है, ठीक है, तुसीं मतलब कि इन्वायरमेंट प्रोटैक्शन करनी है, जां वो समाजवादी होणगीआं कि तुसीं वर्करस नूं
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ DPSPs ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ, ਜਾਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੋਰ ਆ, ਆਲਦੋ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਭਾਗ ਐਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਭਾਗ 4A, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਗ 4 ਸੀ DPSP, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1976 'ਚ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਭਾਗ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭਾਗ ਐਡ ਕਰਾਤਾ 4A। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ 22 ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਜ 25 ਭਾਗ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ 10 ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2002 'ਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਪਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 4A 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਰਟੀਕਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਨੁਛੇਦ 51A। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ 11 DPSPs ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ, ਏਕਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਖਿਆਲ ਕਰੋਗੇ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਚ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋਗੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟੈਂਪਰ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਕਵਾਦੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ DPSP ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਅਗਲਾ, ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ? ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਾ, ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਆ, ਪਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਰਾਈਟਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿਖ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਵਾਦ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1976 'ਚ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ 'ਚ ਹੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਐਡ ਕਰਵਾਤੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਹੂਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੂਗਾ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ। ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਐਡ ਕਰਵਾਤਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਵਾਤਾ ਸੈਕੂਲਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਨਿਟੀ ਐਂਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏਕਤਾ ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਅਖੰਡਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਅਖੰਡਤਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਂਬਲ 'ਚ ਤੀਸਰਾ ਵਰਡ ਵੀ ਐਡ ਕਰਾਤਾ, ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨਿਟੀ ਐਂਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਦੇਸ਼ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਤੇ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਦੱਸੋ ਸੈਕੂਲਰ। 12ਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਡਲਟ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਆ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਇਸ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ 61ਵੀਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਏਜ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਠੀਕ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਕਾਫੀ ਲੈਂਥੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ
ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ 'ਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਡੈਪਥ 'ਚ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਡੈਪਥ 'ਚ ਆ ਇਸ ਲੈਕਚਰ 'ਚ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ, ਜੇ ਨਿਬੇੜਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਨਿਬੇੜ ਦਾਂਗੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡੂੰਘੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ PCS ਪ੍ਰੀ ਜਾਂ PCS ਪ੍ਰੀ ਕਮ ਮੇਨਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਓ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਨਾ ਲਓ ਕੋਰਸ, ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਊਗਾ ਕੌਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੈਟਿਕ ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਬਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਨਸ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਊਂਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।